सत श्री अकाल पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। सो कल दी रात रही बड़ी भारी तमाम उन्होंने उम्मीदवारों के उपर जिन्हां दे दिल दीयां धड़कनां लगातार वध रही सी। तमाम उम्मीदवार जिन्हां दी हार्ट बीट तेज हो रही सी कि की होएगा। नाल ही लोग जिन्हां ने ईवीएम दे विच कैद की उन्होंने उम्मीदवारों की किस्मत अज आ गई है। फैसले की कड़ी अज आ चुके हैं, फैसले का दिन। जी हाँ, अज जो दिन आ चुके हैं जब पता चल जाएगा कि कौन करेगा पंजाब के उपर अगले 5 सालों के राज। किसनों मिलेगी कुर्सी ते किसनों वजेगी सियासी ठिब्बी। जी हाँ, तुहानूं दस दईए बड़ा खास है अज का दिन। अज के दिन का इंतजार तुहानूं बड़े लंबे समय तो सी, क्योंकि वोटां दा पै गईयां सी, ईवीएम दे विच किस्मत कैद हो गई। पर अज खुलणगियां ईवीएम ते अज खुलेगी तमाम उन्हां उम्मीदवारां दी किस्मत। तुहानूं दस दईए चप्पे चप्पे ते थां थां ते साडे रिपोर्टर तैनात ने। वड्डी तैयारी की है पीटीसी ने जो खास तैयारी की है, पल पल की अपडेट राउंड दर राउंड तुहाडे तक पहुंचावांगे कि कित्थों कित्थों किहड़े हल्के तो कौन लीड कर रहा है, कौन जित रहा है। लोग जे एक दूजे नूं पुछ रहे हैं कि किसदी होवेगी झंडी, भाई कौन चल रहा है अगे, तो तुहानूं किधरे जाण दी लोड़ नहीं। पीटीसी तुहानूं दस्सेगा। इस वेले दी वड्डी खबर सब तो पहले तुहानूं एक दसांगे कि की इस वेले दी निकल के आ रही है। वोटां दी गिणती शुरू होने दे विच कुछ ही समा बाकी रह गया। जी हाँ, 8 बजे का समा नोट कर लो। 8 बजे ईवीएम मशीनां खुलनियां शुरू हो जाएंगियां। वोटां दी गिणती 8 बजे तो शुरू हो जाएगी। तुहानूं दस दईए राउंड दर राउंड, एक तो बाद एक, दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां राउंड दर राउंड गिणती ज्यों ज्यों अगे वधेगी तुहाडे तक तमाम अपडेट पहुंचेगी। क्योंकि हर काउंटिंग सेंटर ते साडे रिपोर्टर मौजूद ने ग्राउंड जीरो के उपर। तुहानूं दस दईए काउंटिंग सेंटर के उपर इंतजाम मुकम्मल कर ले गए हैं। जो प्रशासन वालों दावा किया जा रहा है कि धारा 144 भी ला दी गई है तां जो किधरे भी बाहर होर ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो सके। तुहानूं दस दईए ऐलान भी हो चुका है कि जित हासिल करने तो बाद भी जेतू उम्मीदवार जिहड़े ने वो किसी भी ढंग दे नाल 2 तो वध बंदे अपने नाल विनिंग सर्टिफिकेट लैन नहीं आएंगे, क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। सो चोण कमीशन वालों 37,576 वीवीपैट मशीनां लगाईयां गईयां ने। यह इंतजाम जो किए गए ने तुहानूं दस रहे हैं। वोटां की गिणती तो पहला चोण कमीशन वालों तैयारियां मुकम्मल होने का दावा किया जा रहा है। हिंसा के खदशे के चलदियां सिक्योरिटी फोर्सिस भी भारी गिणती के तैनात की गई। जी हाँ, अज खाकी के उपर भी जिम्मेवारी वड्डी है। वोटां की गिणती के लिए सूबे के 66 थावां ते 117 गिणती केंद्र बनाए गए हैं। जी हाँ, 117 गिणती केंद्र बनाए गए हैं। 66 थावां ते 14 राउंड के विच होवेगी गिणती वोटां की। जी हाँ, एक तो बाद दूजी तीजा राउंड होएगा। पहला जिद्दां कि बड़ी जल्दी पता चल जाता सी कि बड़ी जल्दी रुझान आने शुरू हो जाते, उस तो बाद बड़ी जल्दी पता चल जाता सी कि किहड़ी पार्टी अगे चल रही है, किहड़ी पार्टी नूं लीड हासिल हो रही है। बहुकोणी मुकाबला है इस बार। जी हाँ, 1 2 3 नहीं 5 मुकाबले इत्थे 5 जिहड़ियां टीमां ने वो विखाई दिंदियां ने कि आखिरकार किस दी वजेगी ठिब्बी, सियासी ठिब्बी। जी हाँ, किस दी पिठ लगेगी तो कौन बनेगा सियासी किंग। इस करके मुकाबला बड़ा गहगच समझा जा सकता है। सो वेखना खास रहेगा, दिलचस्प रहेगा मुकाबला। काउंटिंग सेंटरों के बाहर सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिता गया। जी हाँ, खाकी के उपर जिद्दां कि पहले भी कहा कि जिम्मेदारी बहुत वड्डी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जी तमाम जी समस्या सी वो पहला असीं वेखी 5 साल तक लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके सूबे की सत्ता ते सरकार के उपर कई किंतु परंतु होंदे रहे। पर अज चोण कमीशन की वड्डी जिम्मेवारी है कि किस ढंग दे नाल अज दा दिन भी सुखी सांदी निबेड़ना। सो वेखण वाली गल रहेगी कि अज की कुछ नतीजे निकल के सामने आउंदे ने। जेकर कोई बारी की टाकी भी खोलदा तो थल्लों हेठां खड़े बंदे नूं यही पुछ रहे, हाँ भाई किस दी हो रही है झंडी, किस नूं दवा रहे हो टिकटां, अज किस नूं दवा रहे हो जित, किस दी बनेगी सरकार। जी हाँ, भावें तुसी चाह की दुकान ते खड़ जाओ या फिर सिटी सेंटर च खड़ जाओ, किसी 17 की मार्केट च चंडीगढ़ च जा खड़ जाओ, या फिर मैट्रो के भी तुसी दिल्ली तक भी धक गई है। पंजाब के की हो रहा है, यूपी के की हो रहा है। पंजाब नूं लैके जो अपडेट्स आ रही तुहाडे तक पल पल असीं पहुंचावांगे, किधरे जाण दी लोड़ नहीं। वख-वख थावां तो साडे नाल रिपोर्टर भी जुड़नगे, रिपोर्टर्स भी पल पल की जानकारी देंगे वख-वख थावां तो की कुछ जानकारी साडे रिपोर्टर्स को। एक बार रिपोर्टर्स का रुख कर लेने फटाफट। अंकुश महाजन साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं मोहाली तो, साडे सहयोगी अंकुश का रुख कर लेने। अंकुश फटाफट तुहाडे कोलों जानना चाहांगे, सियासी बिसात तां पिछदी असीं वेखी, मोहरा भी पिछे विखाई दे रहा, पर हुण वारी है कि शतरंज दे इस खेड दा अंजाम की होवेगा। सो तैयारियां किस ढंग दीयां तुसीं वेख पा रहे हो ते किस ढंग नाल तुसीं सानूं दोगे अपडेट, जानना चाहांगे तुहाडे कोलों। अमित बिल्कुल असी पल पल की अपडेट जेडे अपने दर्शकों को पहुंचावांगे। शुरुआत मोहाली तो असी कर रहे हैं। मोहाली सेक्टर 78 स्पोर्ट्स कंपलैक्स जिथे इत्थे मोहाली जी जिले की इत्थे काउंटिंग सेंटर बनाया गया। इस वे तैयारियों का जोड़ा तुसीं जिक्र किया, मैं कहांगा तुहानूं इत्थे तस्वीरां दिखाण। इत्थों हुण बस कुछ ही देर दे विच जिहड़ी काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। उस लिए जिहड़े भी अधिकारियों की जिहड़ी ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने अपनी अपनी थावां ते भेजा जा रहा है। इस वेले डिप्लॉयमेंट की जा रही है। तकरीबन 20
ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ 14 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੇ ਖਰੜ ਤਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 78 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਸੁਹਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੰਕੁਸ਼। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਲਿਜਾਣੀ ਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਗੇ ਅਪਡੇਟ? जी अमित, बिल्कुल मैं पिंड बादल मौजूद हाँ और इस घर ते नज़रां पूरे पंजाब दियां लगियां हुई ने क्योंकि इत्थों सीएम जिहड़े हैगे ने बन के परिवार निकलदा है तां नतीजियां तो ठीक पहलां अपने पुराने सुभाਅ के अनुसार और जो लगातार बादल परिवार का एक धार्मिक जिहड़ी हैगी आ रवायत रही है कि नतीजियां तो पहलां ठीक गुरु महाराज का शुकराना किया जाता और गुरु महाराज अगे अरदास की जाती है तां परमात्मा के चरणों के बादल परिवार रहिंदा हैगा। तां अंदर जिहड़ी हैगी इस तो पहलां देख सकते हो कि आम तौर पर हर वार के इलैक्शन की तरह इस बार भी सवेर के वेले इत्थे तुहानूं शांति नज़र आएगी। सिर्फ इत्थे मीडिया के कुछ लोग नज़र आउणगे, कोई वर्कर इत्थे नहीं पहुंचा। खास तौर पर बादल परिवार की हदायत रहिंदी है कि नतीजियां तो पहलां कोई भी इत्थे ना आवे, आपो अपनियां जिम्मेवारियां संभालो, आपो अपनियां ड्यूटियां संभालो। तां इस परिवार के दो जिहड़े हैगे ने परिवारक मैंबर चोण लड़ रहे ने। सब तो वड्डी उम्र और सब तो काग नेता प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर अपने पुराने हलके बादल तो किस्मत आजमा रहे हैं और दूसरे पासे सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद तो इलैक्शन लड़ रहे हैं। तो सीधा तौर पर इस परिवार से नज़र ये है क्योंकि एक पासे श्रोमणी अकाली दल प्रधान है और दूसरे पासे बसपा अकाली दल के गठजोड़ के उम्मीदवार सीएम उम्मीदवार जिहड़े हैगे ने सुखबीर सिंह बादल इस परिवार का हिस्सा ने। और इस तो पहला हाले कोई इत्थे समर्थक ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,65,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,34,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 69% ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਮਾਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਣਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਮਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। 8 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਫਾਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੁਝਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੀਟਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਤਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਵਾਕਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਕੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਤਰਸ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੋਰੋਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 8:30 ਵਜੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 220 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 220 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਰਜਮਾਇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਔਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਵੀਐਮ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਨਵੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨ।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 14 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਅਮਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਤਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 14 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੜਦੰਗ ਨਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁੜਦੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਹਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੀਨ, ਬਨੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੂੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, PLC, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ तमाम ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੁੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ तमाम ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ तमाम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੱਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਜੂਮ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ तमाम ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਡੈਸਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵਾਕਈ ਚ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਸੱਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਤਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਘੁੰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਘੁੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੀਸਨ ਹੈ ਵੋਟਰ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ 10 ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਈ ਕਿਹਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਟ ਟੂ ਨੈਟ ਫਾਈਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਟੂ ਨੈਟ ਫਾਈਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਤ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਕਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹਾਰਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ 2-3 ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੱਟਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਓਵਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜੂ ਰਾਊਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜੂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 8 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁਲਸੀਆ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਵਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ। ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਚਲ ਅੱਜ ਦੀ? ਅਮਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਖਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਖਾਂ, ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ
ਕਿੰਨੀ ਚਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 70 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੀਸਵਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸਵਾ ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀਸਵਾ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੀਟ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1875 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੁਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਖਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਟਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਮਨਿੰਦਰ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ तमाम ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਅਪਡੇਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਪਲ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੱਬੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 3 ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆਪਣੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ 15 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ